पावन सुख बरसाए, शांति सागर की लहरें। सागर में जब कोई खो जाए, चलता चलता उस सागर में जब कोई खो जाए, हीरे मोती शिव सागर से वो अनोखे पाए, शांति से भर भर नैना शांति सबको लुटाए, शांति सबको लुटाए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज प्यारे बाबा की मुरली का लहर आप बच्चे शांति स्थापन करने लिए सारे विश्व में परिवर्तन के लिए निमित्त हो, तो आप बच्चों में पहले बहुत शांति चाहिए। शांत चित्त होके बात करना है, आपस में बहुत धीरे से व्यवहार जो भी करते हो धीरेवत शांत चित्त होके करना चाहिए, क्योंकि बाप आया है विश्व में शांति स्थापन करने। जब बाप आया है और उनके साथ हमारा कर्तव्य है तो बाप को शो करना है, तो बाबा कहते ये ज़रूर बच्चों में ये होना चाहिए। और याद की मेहनत बहुत करना है। बाबा सारा मुरली में याद की मेहनत करो, ನೆನಪಿನ ಪರಿಶ್ರಮ ನೀವು ಮಾಡಲೇಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ बाबा, क्योंकि याद बिगर हम आत्मा पावन नहीं बन सकते, एवर हेल्दी ये भी नहीं हो सकता। मेन सब्जेक्ट तो क्या है? याद है। तो ज्ञान की धारणा होना है, गुणों की धारणा, कोई भी धारणा, उसके लिए याद बहुत ज़रूरी है। और याद बिगर सेवा भी सफल नहीं हो सकता, याद में ही सेवा की सफलता है। तो बाबा कहते बच्चे देखो सदैव याद में रहो। जो मुरली के लहर याद पर भी है, तो विश्व की शांति स्थापन करना है तो हमें कैसे? बाबा सदैव कहते एकांत में बैठ जाओ, नींद आता है तो थोड़ा चक्कर लगाओ, लेकिन बैठ जाओ, ये इम्पोर्टेंट है ना। मीठे बच्चे, सभी को एक खुशखबरी सुनाओ कि अब फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। बाप आया है ये एकादि सनातन देवी देवता धर्म ಸ್ಥಾಪನೆ करने। ಮಧುರವಾದಂತಹ ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಈ ಖುಷಿಯ ಸಂದೇಶ ಕೊಡಿ। ಏನಂತ? ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಭಗವಂತ ಸ್ವಯಂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಆದಿ ಸೇ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ, ಒಂದೇ ಸತ್ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ದೇವತಾ ಧರ್ಮ, ಅದರ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಮಿಸು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ
ಸೊ ಇದು ಬರೋದೇನಿದೆ, ಇದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಮಾತು. तुम बच्चों को बार बार याद में रहने का इशारा क्यों दिया जाता है? क्योंकि एवर हेल्दी और सदा पावन बनने के लिए ही याद है. इसलिए जब भी टाइम मिले याद में रहो. सवेरे सवेरे स्नान आदि कर फिर एकांत में चक्कर लगाओ, बैठ जाओ. यहाँ तो कमाई ही कमाई है. याद से ही विश्व के मालिक बन जाएंगे. क्या बनेंगे? याद से ही विश्व के मालिक बन जाएंगे. बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ना. ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಪುನಃ ಪುನಃ ತಂದೆಯ ನೆನಪಲ್ಲಿರಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಾಬಾ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಎವರ್ ಹೆಲ್ದಿ, ಪಾವನರಾಗಲಿಕ್ಕೆ. ಯೋಗ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಯುಕ್ತಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಯೋಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ರಿಮೈಂಡರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲಾರಾಮ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೆಂಗಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂತೂ ಬಾಬು ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಸತೋಗುಣಿ ಪ್ಲಸ್ ವಾಯುಮಂಡಲ ಸತೋಗುಣಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಕ್ಕರ್ ಹಾಕ್ರಿ, ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ? ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನೆನೋ ಸಂಪಾದನೆ. ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯ ನೆನಪಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಂಪಾದನೆ ಇದೆ. ನೆನಪಿಂದನೇ ನೀವು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕರಾಗು. ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ನಮ್ಮ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೋಗ ಬಲ, ಯೋಗದ ಶಕ್ತಿಗಳು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ओम शांति. मीठे बच्चे जानते हैं कि इस समय सभी विश्व में शांति चाहते हैं. ये आवाज़ सुनते रहते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो, परंतु विश्व में शांति कब थी जो फिर अब चाहते हैं ये कोई नहीं जानते हैं. तुम बच्चे ही जानते हो विश्व में शांति कब थी? जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था. ಮಧುರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಮಾತು ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಆವಾಜ್ ಸುನ್ತೇ ಇರತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಹೆಂಗೆ ತರೋದು? ಈಗಂತೂ ಬರೀ ಕ್ಲ್ಯಾಶಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೆಂಗೆ ತರೋದು. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಶಾಂತಿ ಇತ್ತು, ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಯೋಚನೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಯಾರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಯಾವಾಗಿತ್ತು? ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ರಾಜ್ಯ ಇದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಅಭಿ ತಕ್ ಭಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಕ್ಕೆ ಮಂದಿರ್ ಬನಾತೆ ಇರತ್ತೆ. ಭಾರತದಲ್ಲೇನು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿನೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ಮಂದಿರಗಳು, ಕೃಷ್ಣನ ಮಂದಿರಗಳು ಸಬ್ ಬನಾತೆ ಇರತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ. तुम कोई को भी ये बता सकते हो कि विश्व में शांति 5000 वर्ष पहले थी, अब फिर से स्थापन हो रही है. कौन स्थापन करते ये मनुष्य नहीं जानते. ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಳಿ 5000 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಶಾಂತಿ, ನಿಜವಾದ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಇತ್ತು, ಪವಿತ್ರತೆ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ ಪುನಃ ಅದರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆ? ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ. ನೀವು ಹೇಳಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. और कौन स्थापन करते ये मनुष्य नहीं जानते. तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, तुम किसको भी समझा सकते हो. तुम लिख सकते हो, परंतु अभी तक कोई को हिम्मत नहीं है जो किसको लिखे. अखबार में आवाज़ सुनते तो है, सब कहते हैं विश्व में शांति हो. लड़ाई आदि होंगी तो मनुष्य विश्व में शांति के लिए यज्ञ रचेंगे. कौन सा यज्ञ? रुद्र यज्ञ रचेंगे. ಎರಡು ಮಾತು ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಬರೀರಿ. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಂತೂ ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧಗಳಾದರೆ ಯಜ್ಞ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಗಲಿ. ಯಾವ ಯಜ್ಞ? ರುದ್ರನ ಯಜ್ಞ. ಕೃಷ್ಣನ ಯಜ್ಞ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ರುದ್ರ ಯಜ್ಞವನ್ನೇ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ರುದ್ರ ಶಿವಬಾಬನೇ ಬಂದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋರು ಅವರೇ ಅನ್ನೋದು ಪಕ್ಕಾ ತಾನೆ.
अभी बच्चे जानते हैं इस समय जिसको रुद्र शिव भी कहा जाता, उसने ज्ञान यज्ञ रचा है। विश्व में शांति अब स्थापन हो रही है। सतयुग नई दुनिया में जहाँ शांति थी जरूर राज्य करने वाले भी होंगे ना। ಬಾಬನ ಜೊತೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಇತ್ತು, ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋ ಮಕ್ಕಳು ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ ತಾನೆ. ಈಗ ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಡೀ ರಾಜಧಾನಿ ಬರ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ, ರುದ್ರ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞ. ರುದ್ರ ಶಿವನಿಗೆ ರುದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ, ಮಹಾಕಾಲ ಸ್ವರೂಪ. ಸೊ ಅಂದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನು ನಡೀತಿದೆ ಈಗ. तो ಯಾಕೆಂದರೆ वहाँ तो आई ही शांति ना, निराकारी दुनिया के लिए नहीं कहेंगे विश्व में शांति हो. ಅದು ವಿಶ್ವ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಲೋಕ, ಆತ್ಮಲೋಕ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಲ್ಲ. ಅದಿರೋದೇ ಶಾಂತಿಯ ಜಗತ್ತು, ಶಾಂತಿಧಾಮ, ಮುಕ್ತಿಧಾಮ ಅಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ಇವನ್ ಸಂಕಲ್ಪನೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. विश्व मनुष्यों की होती है, निराकारी दुनिया को विश्व नहीं कहेंगे. वो है शांति धाम. बाबा बार बार समझाते रहते हैं, फिर भी कोई भूल जाते हैं. कोई कोई की बुद्धि में है, वो समझा सकते हैं विश्व में शांति कैसे थी, अब फिर कैसे स्थापन हो रही है. ये किसको भी समझाना बहुत सहज है. ಅಂದರೆ ನಿರಾಕಾರಿ ಜಗತ್ತು ಶಾಂತಿಧಾಮ, ಅದು ವಿಶ್ವ ಅಲ್ಲ. ವಿಶ್ವ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗಿತ್ತು ಇದನ್ನು ಹೇಳೋದು ಸಹಜ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಯಾಕೆ ಪುನಃ ತಂದೆ ಬಂದದರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಳಿ. ಭಾರತ್ ಮೇ ಜಬ್ ಆದಿ ಸನಾತನ್ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಕ ರಾಜ್ಯ ತಾ, ಓ ಏಕಿ ಧರ್ಮ ತಾ. ಆ ಧರ್ಮದ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ರಾಜ್ಯ ಯಾವಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಪೂರ ಶಾಂತಿ ಇತ್ತು, ಒಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ. विश्व में शांति थी, ये बड़ी सहज समझाने की और लिखने की बातें हैं. ಸರಿ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ತಂದೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಮುರುಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋ ಮಾತು. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು, ಈಗ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಬರೋದಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮೊದಲಿತ್ತಲ್ವಾ, तो बड़े बड़े मंदिर बनाने वालों को भी तुम लिख सकते हो, विश्व में शांति आज से 5000 वर्ष पहले थी जब इनका राज्य था, जिनके ही तुम मंदिर बनाते हो. ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬಾಬುವ್ರು ಹೇಳೋದು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಲ್ಲದೆ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೆದು ತಿಳಿಸಿ. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ 5000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ರಾಜ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ಶಾಂತಿ ಇತ್ತು, ಅದರ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ನೀವು ಅವರ ಮಂದಿರಗಳನ್ನು ಕಟ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದಾಗ ಭಾರತ್ ಮೇ ಹಿ इन्हों का राज्य था और कोई धर्म नहीं था. ये तो सहज है, ये शानापन की बात है. ड्रामा अनुसार आगे चल सब समझ जाएंगे. ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಇವ್ರ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಶಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಇತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ಸಹಜ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಡ್ರಾಮಾ ಅನುಸಾರ ಮಕ್ಕಳೇ ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಮೇಲಾದರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ತುಮ್ ಏ ಖುಷ್ಖಬರಿ ಸಬ್ಕೋ ಸುನಾ ಸಕ್ತೆ ಹೋ, ಚಪಾ ಬೈ ಸಕ್ತೆ ಹೋ. ಬಾಬಾ 8 ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕೊಡಿ, ಅಂತೂ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವ್ರ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪರ್ ಚಪಾವ್, ಹೆಂಗೆ ಅಂತಿಂಥ ಕಾರ್ಡಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಸಂದೇಶನ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ,
ಒಂದು ಸಾರಿ ಬಾಬಾ ನೆಹರು ಗಾಂಧಿ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಕನಸೇನು ಕಾಣ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಬಾಪೂಜಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಸುಂದರವಾದ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅವಾಗ ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ರೂ ಬಾಬಾ ಅವರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಂತೆ, ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ಈ ಸಂದೇಶ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು, ಬಾಬಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. विश्व में शांति आज से 5000 वर्ष पहले थी, जब नई दुनिया नया भारत था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था. अब फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, 5000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೊಸ ಭಾರತ ಇದ್ದಾಗ, ಹೊಸ ಜಗತ್ತದು, ಅಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಇತ್ತು, ಅದರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ये बातें सिमरन करने से भी तुम बच्चों को बड़ी खुशी होना चाहिए. ಇದನ್ನು ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆನಂದ ಖುಷಿ ಆಗಬೇಕು. ಬಾಬಾ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. तुम जानते हो बाप को याद करने से ही हम विश्व के मालिक बनते हैं. सारा मदार तुम बच्चों के पुरुषार्थ पर है. बाबा ने समझाया है, जो भी टाइम मिले बाबा की याद में रहो. सवेरे में स्नान कर फिर एकांत में चक्कर लगाओ, फिर बैठ जाओ. यहाँ तो कमाई ही कमाई है. एवर हेल्दी और सदा पावन बनने के लिए ही याद है. यहाँ बल सन्यासी पवित्र है तो भी बीमार जरूर होते हैं. ये आई ही रोगी दुनिया. ये कौन सा दुनिया? रोगी दुनिया. वो है निरोगी दुनिया. ये भी तुम बच्चे जानते हो. ಅಂದರೆ ಮೇನ್ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ರಿಯಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಯೋಗದ ಪರಿಶ್ರಮನೂ ಪಡಬೇಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಒಂದು ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ. ಪುನಃ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ನನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ನಿರೋಗಿ ಜಗತ್ತು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬರೀ ರೋಗಗಳಿದೆ, ರೋಗಿ ಜಗತ್ತಿದು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಬಾವರು. ಅಂದರೆ दुनिया में किसको क्या पता, स्वर्ग में सब निरोगी होते हैं. स्वर्ग किसको कहा जाता है वो भी किसको पता नहीं. तुम अभी जानते हो ना. बाबा कहते कोई भी मिले तो क्या करो आप, हाँ तो समझा सकते हो. ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ಅಂದರೆ ನಿರೋಗಿ ಜಗತ್ತು, ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪಾವನ ಪುಣ್ಯ ಆತ್ಮರ ಜಗತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ. ನೀವು ಅದೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸ್ವರ್ಗ ಅಂದರೆ ಮೇಲಿದೆ, ಸ್ವರ್ಗ ಅಂದರೆ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಕೋತಾರೆ ಅವರು, ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದರೆ ರಿಯಲ್ ಸ್ವರ್ಗ ಈ ಧರ್ತಿ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ರಾಜ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಡ್ರಿ. समझो कोई राजा रानी अपन को कहलाते, अब राजा रानी तो कोई है ही नहीं. बोलो तुम अभी राजा रानी तो नहीं हो ना. ಮೊದಲು ತರಹ ರಾಜವಂಶದವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಇವರು ರಾಜ ರಾಣಿ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಲ್ಲ. ये बुद्धि से निकालना पड़े. महाराजा महारानी श्री लक्ष्मी नारायण की राजधानी तो अब स्थापन हो रही है, तो ज़रूर यहाँ कोई भी राजा रानी नहीं होना चाहिए ना. हम राजा रानी है ये भी भूल जाओ. ऑर्डिनरी मनुष्यों के मुआफिक चलो. इन्हों के पास भी पैसा सोना आदि रहता है ना. अभी कायदे पास हो रहे हैं, ये सब ले लेंगे. ये ಕಾಮನ್ ಮನುಷ್ಯೋಂ ಕೆ ಮುವಾಫಿಕ್ ಹೋ ಜಾಯೆಂಗೆ. ಇದು ಬಾಬಾ ಅವರ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ರಾಜರು ಇರುವಾಗಲೇ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ರೂಲ್ ತಂದರು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇತ್ತು, ಹಣ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಲ್ವ. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಈಗ ಎಲ್ಲರ ತರಹ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಅದೊಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಇವರು ರಾಜವಂಶದವರು ಅನ್ನೋದು ಅದೊಂದು ಜನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಕಾಮನ್ ಎಲ್ಲರ ಥರನೇ ಇದ್ದಾರೆ ತಾನೆ ಅವರು. ಸ್ಪೆಷಲ್ಲಾಗಿ ಏನು ಗೋಡಾಗಾಡಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನು ಶೋಗಳಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ये भी युक्तियाँ रच रहे हैं, गायन भी है.
किसकी दबी रहे धूल में, किसकी राजा खाए। अब राजा कोई खाते नहीं है, राजा है तो है ही नहीं, प्रजा ही प्रजा का खा रही है ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಜೆಗಳ ರಾಜ್ಯ, ಪ್ರಜೆಗಳ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕರಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ತಿಂತಿದ್ದಾರೆ ದುಡ್ಡು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳದೇ, ಪ್ರಜೆಗಳು ತಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕರಪ್ಟೆಡ್, ಅಷ್ಟೊಂದು ಕರಪ್ಷನ್, ಏನು ಹೇಳಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯರು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಸು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ರಾಜ ಕಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ರಾಜರಿಗೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹಂಗೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. आजकल का राज्य बड़ा वंडरफुल है. जब बिल्कुल राजाओं का नाम निकल जाता है तो फिर राजधानी स्थापन होती है. ಯಾವಾಗ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ರಾಜರ ಹೆಸರುಗಳೇ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತು ತಾನೆ. ನಂತರ ಬಾಬಾವ್ರು ಬಂದು ಯಥಾರ್ಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬರೀ ಶಾಂತಿ ಇದೆ. अभी तुम जानते हो हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ विश्व में शांति होती है. आई ही सुखदाम सतो प्रधान दुनिया, आई ही सुखदाम सतो प्रधान दुनिया, हम वहाँ जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं. ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದು ಇರೋದೇ ಸುಖಧಾಮ. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಇತ್ತು, ಸತೋಗುಣಿ ಜಗತ್ತದು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೇನೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. बच्चियाँ बबके से बैठकर समझाए, बाहर का सिर्फ आर्टिफिशियल बबका नहीं होना चाहिए. आजकल तो आर्टिफिशियल भी बहुत निकले हैं. यहाँ तो पक्के ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ चाहिए. ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಕರಪ್ಟೆಡ್ ತಾನೆ ಜನಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಮಕ್ಕಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ದೃಢವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಹೊರಗಿನ ಶೋ ಅಲ್ಲ, ಇದು ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಬಾಬಾವರ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಜಿಗ್ರಿ ಹೇಳಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಬಾಬಾ ಅವಾಗಲೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ನಾನು ಬಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋರು ತುಂಬ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಏನೇನೋ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ವಿಷ್ಣು ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತೆ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುರುಳಿಯನ್ನೇ ಕಳ್ತನ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೇನೋ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೇನೋ ಹೇಳೋದು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತೋ ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ರಿಯಲ್ ಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾರ್ಯ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಬೇಕು, ಯಾರು ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಮುರುಳಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. तुम ब्राह्मण ब्रह्मा के साथ विश्व में शांति की स्थापना का कार्य कर रहे हो. ऐसे शांति स्थापन करने वाले बच्चे बहुत शांत चित्त और बहुत मीठे चाहिए, क्योंकि जानते हैं हम निमित्त बने हैं विश्व में शांति स्थापन करने. तो पहले हमारे में बहुत शांति चाहिए. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ತಂದೆ ಏನೋ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಬಾಬಾವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಬಾಬಾ ಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋ ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಶಾಂತ ಚಿತ್ತರಾಗಿ, ಬಹಳ ಮಧುರರಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ನಿಮಿತ್ತರು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಮಾತಲ್ಲಿ ಮಧುರತೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಯಾರಿಗೆ ಅಶಾಂತಿ ಆಗಬಾರ್ದು, ಆ ಧಾರಣೆಗಳಿರಬೇಕು. ಏನಂತೀರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅನ್ಯರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು, ಅನ್ಯರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನಮಗೆ ಶಾಂತಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಶಾಂತ ಚಿತ್ತವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಶಾಂತಿ ತಾನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. शांत चित्त भी बहुत आहिस्ते आहिस्ते बड़ी रॉयल्टी से करनी है. तुम बिल्कुल गुप्त हो, तुम्हारी बुद्धि में अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना भरा हुआ है. बाप के तुम वारिस हो, जितना बाप के पास खजाना है तुमको भी पूरा भरना चाहिए. सागर ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಖಜಾನೆಗಳು ಬಾಬೋರ ಹತ್ರ ಇದೆಯೋ ನೀವೂ ಫುಲ್ ಪೂರ ತುಂಬ್ಕೋಬೇಕು, ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಶಾಂತ ಚಿತ್ತರಾಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಹಳ ರಾಯಲ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಂದರೆ
ಸತ್ಯತೆಯ ರಾಯಲ್ಟಿ, ಪವಿತ್ರತೆಯ ರಾಯಲ್ಟಿ. ಪವಿತ್ರತೆಯ ವೃತ್ತಿ ದೃಷ್ಟಿ, ಪವಿತ್ರತೆಯ ಸ್ಥಿತಿ, ಇದು ನಿಮಗಿರಬೇಕಲ್ವಾ. ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಗುಪ್ತರು ನೀವು. ಆದ್ರೂ ಜ್ಞಾನದ ಖಜಾನೆ ಬಾಬವ್ರು ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ತುಂಬ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಖಜಾನೆಗಳನ್ನು ತುಂಬ್ಕೋಬೇಕು. ಸಾರಿ ಮಿಲ್ಕಿಯ ತಾಪ್ಕಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ವಾರಿಸು, ನನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಕ್ಕಳು. ಸೊ ಇಡೀ ನನ್ನ ಆಸ್ತಿಗೆ ನೀವು ಮಾಲೀಕರು. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಪರಂತು वो हिम्मत नहीं है तो ले नहीं सकते, लेने वाले ही ऊंच पद पाएंगे. ಬಾಬನ ಮಗುವಾಗಿ ಬಾಲಕನಾಗಿ ಆಜ್ಞಾಕಾರಿಯಾಗಿ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಾಹಸ ಬೇಕು. ಅವಾಗಷ್ಟೇ ನೀವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿ ತಗೋತೀರ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬುದ್ಧಿಯ ಸರೆಂಡ್ರಿಂಗ್, ಎಲ್ಲ ನಿಂದು ಅಂತ ನಡೆಯೋದೇನಿದೆ, ಇದು ಭಾಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾತು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಪದವಿ ಅವರೇ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. कोई को समझाने का बड़ा शौक चाहिए, हमको भारत को फिर से स्वर्ग बनाना है, धंधा आदि करने साथ में ये भी सर्विस करना चाहिए. इसलिए बाबा जल्दी जल्दी करते हैं. ಇವಾಗ ಜಲ್ದಿ ಜಲ್ದಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಯಾವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜಲ್ದಿ ಜಲ್ದಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಈ ಮಕ್ಕಳು ತಿಳಿಸೋರಿಗೆ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕು, ಶೌಕ್. ಅದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹಂಗಿರಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಭಾರತವನ್ನು ಸ್ವರ್ಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಈ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಜಲ್ದಿ ಜಲ್ದಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಿರ್ ಭಿ ಹೋತಾ ಡ್ರಾಮಾನುಸಾರಿ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ಅಂದ್ರೂ ಡ್ರಾಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಏನಾಗಬೇಕೋ ಮಕ್ಕಳೇ ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಬಾಬವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಪುಷ್ ಕೊಟ್ರು ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. तो हर एक अपने टाइम पर चल रहा है. बच्चों को भी पुरुषार्थ करा रहे हैं. बच्चों को निश्चय है कि अभी बाकी थोड़ा समय है, ये हमारा अंतिम जन्म है, फिर हम स्वर्ग में चले जाएंगे. अल्लाह, ये दुखधाम है, फिर सुखधाम हो जाएगा, लेकिन बनने में टाइम लगता है. ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಡ್ರಾಮಾನುಸಾರ ಅದರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವ, ನಿಮಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಇದೆ ಇವಾಗ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ನಮ್ದು ಇದು ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮ, ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅದು ಸುಖಧಾಮ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಈಗಿರೋದು ದುಃಖಧಾಮ. ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ವಿಶಾಲ ಜಗತ್ ದುಃಖಧಾಮ ಸುಖಧಾಮ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತಲ್ವ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತಾರೆ. ತೋ ಏ ವಿನಾಶ್ ಚೋಟ ತೊಡೆಯೇ, ಇದು ದುಃಖಧಾಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ವಿನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಚಿಕ್ಕದಲ್ಲ. ನಾವೇನು ದೊಡ್ಡದಂತೀವಿ ಅದನ್ನು ಬಾಬಾ ಚಿಕ್ಕದು ಅಂತಾರೆ. ಬಟ್ ಬಾಬಾ ದೊಡ್ಡದು ಅನ್ನುವಾಗ ಅದೆಷ್ಟು ವಿಕರಾಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವಿಶಾಲ ವಿಶ್ವ ವಿನಾಶ ಆಗ್ಬೋದು, ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಜೈಸೆ ನಯಾ ಘರ್ ಬಂತಾ ಹೈ तो फिर नए घर की ही याद आती है ना, वो है हद की बातें, उसमें कोई संबंध आदि थोड़े ही बदल जाता है. ये तो पुरानी दुनिया ही बदलनी है. फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो राजाई कुल में आएंगे, नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे. बच्चों को बड़ी खुशी होना चाहिए, बच्चों को बड़ी खुशी होना चाहिए. बाबा ने समझाया है 50-60 जन्म तुम सुख पाते हो, ಗ್ಯಾರಂಟೀಡ್. 3 ಯುಗಗಳ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಲ್ಲದೆ ಕಲಿಯುಗದ ಅರ್ಧ ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ನೀವೆಲ್ಲ ಸುಖಿ ಆಗ್ತೀರಾ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಎಷ್ಟು ದೃಢವಾಗಿರಬೇಕು, ದಾನ ಪುಣ್ಯದ ಪುಣ್ಯದ ಖಾತೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರಬೇಕು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಪಂಚ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ರಾಜಾಯಿ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಓದಿಸಿ 50-60 ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಸುಖಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.
द्वापर में भी तुम्हारे पास बहुत धन रहता है, सुख दुख के बाद में होता है। राजाएं जब आपस में लड़ते हैं, फूट पड़ती है, तब दुख शुरू होता। ರಾಜರು ಮಧ್ಯಕಾಲದಿಂದ ಅಂದರೆ ದ್ವಾಪರದ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರೆಲ್ಲ ಡೇಟ್ಸ್ ಏನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೊದಲೇ ಅಶಾಂತಿ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ವಾಪರದ ಎಂಡಿಂದ ಇವರೇನು ಬರ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅವರವರಲ್ಲೇ ನಾನು ನಿಂದು ಅಂತ ಕಿತ್ತಾಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ದುಃಖ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. पहले तो अनाज आदि बहुत सस्ते होते थे, फेमेन आदि भी बाद में पड़ती है, तुम्हारे पास बहुत धन रहता है. ಇದೆಲ್ಲ ನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಗಳು. ಏನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಣ ಇರುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಷಾಮಗಳು ಬಂತು ನೋಡಿ, ಏನು ತಿನ್ನಕ್ಕಿಲ್ದಂಗಾಯಿತು, ಅದೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಲೇಟಾಗಿ ಕಲಿಯುಗದ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಕಥೆಗಳಿವೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿತ್ತು ಎಲ್ಲದು. ರೇಷನ್ ಸಸ್ತ ಅಲ್ಲ, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ನೋಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಡವರಿದ್ರೂ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವಾಗ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಅಳದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಫ್ರೀಯಾಗಿ, ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ. ಕಾಮನ್ ಜನನು ರೈತರು ಬೆಳೆದಾಗ ಮನೆಗೆ ಹಂಗೆ ತರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ದಾನ ಮಾಡಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ತರ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಈ ಥರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಸ್ತ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇವಾಗ ಏನಾಯಿತು ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬವರು. तो तुम्हारे पास बहुत धन रहता, सतो प्रधान से तमो प्रधान में धीरे धीरे आते हो ना. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತಿದ್ದಿದ್ದು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನದಿಂದ ತಮೋ ಗುಣಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಿ, ಹಂಗೆ ಟಕ್ಕಂತ ಇಳಿಯಲ್ಲ. तो तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी रहना चाहिए. ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಖುಷಿ? ತುಂಬ. खुद को ही खुशी नहीं होंगी, खुद को ही शांति नहीं होंगी, तो वो विश्व में शांति क्या स्थापन करेंगे. बहुतों की बुद्धि में अशांति रहती है. ನೀವು ಮಕ್ಕಳೇ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪಕರು. ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಶಾಂತಿಯ ವಿಷಯಗಳಿರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸದಾ ಶಾಂತ ಚಿತ್ತರಾಗಿ ನೀವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಏನು ತರ್ತೀರಿ? ಸ್ಥಾಪನೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಅದರಿಂದ ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿರೋದು ಭಾಳ ಅಗತ್ಯ. तो बाप आते ही शांति का वरदान देने, ನಾನು ಬರೋದೇನೆ ಶಾಂತಿಯ ವರದಾನ ಕೊಡಕ್ಕಲ್ವಾ. तो कहते हैं मुझे याद करो तमो प्रधान बनने के कारण आत्मा अशांत हो पड़ी है, वो याद से सतो प्रधान शांत हो जाएंगे. बच्चों की परंतु बच्चों से याद की मेहनत पहुंचता ही नहीं है. याद में न रहने के कारण ही फिर माया के तूफान आता है. ನಿಜವಾದ ಶಾಂತಿ ಬೇಕಂದರೆ ಶಾಂತಿ ಸಾಗರ ತಂದೆ ನೆನಪಿಂದನೇ ತಾನೇ ಶಾಂತಿ. ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ. ನಾನು ಬರೋದೇ ಶಾಂತಿಯ ವರದಾನ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ. ತಮೋಗುಣಿ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ನೀವೆಲ್ಲ ಅಶಾಂತರಾಗ್ಬಿಟ್ರಿ. ನೆನಪಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸತೋಗುಣಿ ಆದಂಗೆ ಆತ್ಮ ಶಾಂತ ಆಗ್ಬಿಡು. ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಗಳು ಅಶಾಂತಿ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಪರಂತು ಬಚ್ಚೋನ್ ಸೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಯೋಗ ಮಾಡು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯೋಗ ಮಾಡಲ್ಲ, ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮಾಯೆ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ. ಯಾದ ಮೇ ರೇಕರ್ ಪೂರಾ ಪಾವನ್ ನೈ ಬನೆಂಗೆ ತೋ ಸಜಾ ಕಾನಿ ಪಡೆಂಗೆ. ನನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿದ್ದು ಪೂರ್ಣ ಪಾವನರಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಶಿಕ್ಷೆ ತಿನ್ನಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪದವಿ ಭ್ರಷ್ಟೋಂಗ, ಪದವಿನೂ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಏಟು ತಿನ್ನು. ऐसे नहीं समझना चाहिए स्वर्ग में तो जाएंगे ना, अरे मार खाकर पै पैसे का सुख पाना ये कोई अच्छी बात है क्या? ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ? ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಂತೂ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ, ರಾಜನೋ ಪ್ರಜನೋ ಏನೋ ಒಂದು ಬಾಬಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಡೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ರೊಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸುಖ ಇರುತ್ತೆ? ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ?
ಸಣ್ಣ ಪದವಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬವರು. ಒಳ್ಳೆ ಪದವಿ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ पुरुषार्थ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತ. मनुष्य ऊंच पद पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं. ऐसे नहीं कि जो मिला सो अच्छा है. ऐसा कोई नहीं होगा जो पुरुषार्थ नहीं करेगा. भीख मांगने वाले फकीर लोग भी अपने पास पैसे इकट्ठे करते हैं. पैसे के तो सभी भूखे होते हैं. पैसे से हर बात का सुख मिलता है. ಮನುಷ್ಯರು ದೊಡ್ಡ ಪದವಿ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಬರೀ ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೂ ನೀವು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬವರು. ಹಂಗಲ್ಲ, ಏನು ಸಿಕ್ಕದೆ ಅದೇ ಸರಿ ಬಿಡ್ರಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಅಲ್ಲೇನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹಂಗೂ ಕೆಲವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರೇನಾದ್ವಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಮನ ಕ್ಯಾ ಭಿ ಬನೆಂಗೆ ಕಿಸಿ ಕೋ ಪತಾ नहीं पड़ता है. चलो जो मिले सो अच्छा. ಬಾಬಾ ಕೇತೆ ಅಚ್ಚಾ ನೈ. ಪುರುಷಾರ್ಥನೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪುರುಷಾರ್ಥ ಕರ್ನ ಏನ. ಯಾರು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ತಾರೆ, ಫಕೀರರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರೂ ಪೈಸಾ ಇಕ್ಕಟ್ಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪೈಸಾ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹಸಿವಿದೆ. ಯಾಕೆ ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದ್ಕೋತಾರೆ ಸುಖ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. तुम बच्चे जानते हो बाबा के अताह धन, बाबा से अताह धन लेते. पुरुषार्थ कम करेंगे तो धन भी कम मिलेगा. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಶುಭಾಬೂರಿಂದ ಅತಾಹ ಸಂಪತ್ತು ತಗೋತೀವಿ. ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಸಂಪಾದನೆ, ಕಡಿಮೆ ಧನ ತಗೋತೀರಲ್ವ ಮಕ್ಕಳೇ. ಬಾಪ್ ಧನ್ ದೇತೆ ಹೇ. कहते भी धन है तो अमेरिका आदि भी चक्कर लगाओ. ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು ತಂದೆ ಧನ ಹಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಹಣ ಇದೆಯಾ, ಅಮೇರಿಕಾ ಹೋಗಿ ಚಕ್ಕರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬನ್ನಿರಿ. तुम जितना बाप को याद करेंगे और सर्विस करेंगे उतना सुख पाएंगे. ಎಷ್ಟು ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಈಗಂತೂ ಯಾರು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಡೇಂಜರು, ಹುಷಾರಾಗಿರಿ. ಯಾವಾಗ ಯಾರು ಫ್ಲೈಟ್ ಡಮಾರನ್ನತ್ತೋ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಸರ್ಟನ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಎಷ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಷ್ಟು ಸುಖ ಪಡ್ಕೋತೀರಿ. ಬಾಪ್ ಹರ್ ಬಾತ್ ಮೇ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಕರಾತೆ, ಊಂಚ್ ಬನಾತೆ. ತಂದೆ ಪ್ರತಿ ಮಾತಲ್ಲಿ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. समझते हैं बच्चे नाम बाला करेंगे हमारे कुल का. ಲೌಕಿಕದಲ್ಲಿಯೂ ಹಂಗೆ ಅಲ್ವಾ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕುಲದ ಹೆಸರು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕುಲದೀಪಗಳಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬಾಬಾನು ಹಂಗೆ ತಾನೆ. तुम बच्चों को भी ईश्वरीय कुल का बाप का नाम बाला करना है. ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಹೆಂಗೆ ಲೌಕಿಕದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಸರು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವ್ರ ಹೆಸರು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಈಶ್ವರನ ಹೆಸರು, ಈಶ್ವರೀಯ ಕುಲವನ್ನು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಸರು ತರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಧಾರಣೆಗಳು ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ಯಾರ ಮಕ್ಕಳನ್ನೋ ಥರ ಇರಬೇಕು. ये सत बाप सत टीचर सतगुरु ठहरा. ऊंच ते ऊंच बाप बच्चा, ऊंच ते ऊंच सच्चा सच्चा सतगुरु भी ठहरा. हाईएस्ट ತಂದೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಸದ್ಗುರು. ಸದ್ಗುರು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸತ್ಯ ಸದ್ಗುರು ಅದು ಒಬ್ಬರೇ ಬಾಬಾ. ये भी समझाया है कि गुरु एक ही होता है, दूसरा ना कोई. ಸರ್ವ ಕ ಸದ್ಗತಿ ದಾತ ಏಕಿ. ಸದ್ಗುರು ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಯಾರು ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ये भी तुम जानते हो. अभी तुम पारस बुद्धि बन रहे हो, पारसपुरी के पारसनाथ राजा रानी बनते हो. ये कितना सहज बात है. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ, ನೀವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಾರಸ ಬುದ್ಧಿಯವರನ್ನು ಮಾಡಿ ಪಾರಸನಾಥ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಹಾರಾಜರಾಗ್ಬಿಡ್ತೀರಲ್ಲ, ರಾಜಾರಾಣಿಯರಾಗಿ. कितनी सहज बात है. भारत गोल्डन एज था, विश्व में शांति कैसे थी
ये तुम इस लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझा सकते हो। हेवन में शांति थी, अभी तो हेल में क्या है? सभी अशांति, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಶಾಂತಿ ಇದೆ. ಈಗ ಮೊದಲು ಸ್ವರ್ಗ ಇತ್ತು, ಗೋಲ್ಡನ್ ಏಜ್ ಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲರದು. ಎಷ್ಟು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಮಾತಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ರಾಜ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಶಾಂತಿ ಇತ್ತು, ಅದು ಸ್ವರ್ಗ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ರಿ. तो हेवन में ये लक्ष्मी नारायण रहते हैं. श्री कृष्ण को लार्ड कृष्णा भी कहते हैं. ನೋಡಿ, ಗಾಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನಲ್ಲ, लार्ड कृष्ण अंतर है. श्री कृष्ण भगवान भी कहते हैं. अब लार्ड तो बहुत है, जिसके पास लैंड जास्ती होती है ना, उनको भी कहते हैं लैंड लॉर्ड है. श्री कृष्ण तो विश्व का प्रिंस था, जिस विश्व में शांति थी. ये भी किसको पता नहीं, राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते. ಇದೇ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನೇ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ರಾಧೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ವಿಶ್ವದ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಗೀತೆ ಆಧಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಬ್ಬರೇ ನಿರಾಕಾರ, ಇನ್ನಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ದೇವಾತ್ಮರಲ್ವಾ. तुम्हारे लिए लोग कितनी बातें बनाते, हंगामा मचाते, कहते भाई बहन बनाते. समझाया जाता है प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण है, जिसके लिए गाते हैं ब्राह्मण देवी देवता नमः. ब्राह्मण भी उनको नमस्ते करते, क्योंकि वो सच्चे भाई बहन है, पवित्र रहते हैं. तो पवित्रता की क्यों नहीं इज्जत करेंगे. कन्या पवित्र है तो उनके भी पांव पड़ते हैं. बाहर का विजिटर आएगा, वो भी कन्या को नमन करता है. ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆ ಡೈಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಮನೆಯವರು ಎಲ್ಲ ಗಡ್ಬಡ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇವರು ಅಂದರೆ ಪವಿತ್ರತೆ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪತಿ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಸೋದರ ಸೋದರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ. ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಖವಂಶಾವಳಿ, ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯ ಮಕ್ಕಳಂದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಹೋಗಿ ಟೆಂಪಲ್ಲಲ್ಲಿನೂ ಭಗವಂತ ನೀನೇ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಂದರೆ ಪರಸ್ಪರ ಏನಾದರೂ ನೋಡಿ. ಇದೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ವಿಷಯನ ಯಾರು ಯೋಚನೆಯೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ತ್ವಮೇವ ಮಾತಾಶ್ಚ ಪಿತಾ ಇಬ್ಬರೂ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರಾದ್ವಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸೋ ದೇವಿ ದೇವತಾ ನಮಃ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರರು, ದೇವತೆಗಳು ಪವಿತ್ರರು ತಾನೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೂ ಅವರಿಗೆ ದೇವತೆಗಳಂತ ನಮಸ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಪವಿತ್ರರು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮದೇ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರಲ್ಲ. ಪವಿತ್ರತೆಯ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಇಜ್ಜತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಪವಿತ್ರ ಕನ್ಯೆಯರಿರುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ತಲೆಬಾಗುತ್ತಾರೆ, ನಮಸ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಬಂದ್ರೂ ಅವರು ಕನ್ಯೆಯರಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. तो पाँव भी पड़ते हैं. तो ಇದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಾತಲ್ಲ. वो भी कन्या को नमन करेंगे. कोई भी आता है, ಅದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಿನಗಳಲ್ಲ, नवरात्रि है ना, जहाँ कन्या की पूजा भी होती है, माना पवित्रता की पूजा. क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो ना, मेजॉरिटी तुम कन्याओं की है. शिव शक्ति पांडव सेना गाई हुई है. ಮೆಜಾರಿಟಿ ನೀವು ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರ ಪವಿತ್ರತೆ ಗಾಯನ ಇದು. ನೀವು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಕುಮಾರಿಯರಿದ್ದೀರಾ. ಬಾಕಿ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಪಾಂಡವ ಸೇನಾ ಇದರ ಹೆಸರು. इसमें मेल भी है, मेजॉरिटी माताओं की है, इसलिए गाया जाता है. जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वो ऊंच बनते हैं. ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಬಾಬಾ ಪುನಃ ಪುನಃ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿ ತಗೋತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಂದರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅಣ್ಣಂದರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಯಾವಾಗ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೂ ಅಕ್ಕಂದರು ಅಣ್ಣಂದ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ನೆನ್ನೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ಯೋಗ ಮಾಡೋಕೆ ಅಣ್ಣಂದ್ರು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಫುರ್ಸೊತ್ತಿದ್ರು. ಅಕ್ಕಂದ್ರು ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಟಕ ಟಕ ಅಂತ.
ಅಂದರೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ, ಅದು ಆಗಲ್ವೋ ಅಥವಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತ. ಅಭಿ ತುಮ್ ಸಾರೇ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಜಾಗ್ರಫಿ ಜಾನ್ ಗಯೇ ಹೋ, ಚಕ್ರ ಪರ್ ಭಿ ಸಮझाना ಬಹುತ್ ಸಹಜ. ಏನಂತೀರ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ, ನಿಮಗೆ ಈಗ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಜಾಗ್ರಫಿ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅನ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸೋದೂ ಸಹಜ ಆಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಭಾರತ್ ಪಾರಸ್ಪುರಿ ಥಾ, ಅಭಿ ಪತ್ತರ್ಪುರಿ ಹೈ. तो सभी पत्थरनाथ ठहरे ना, बुद्धि न पत्थर आग पड़ता. तुम बच्चे इस 84 के चक्कर को भी जानते हो. अभी जाना है घर, तो बाप को भी याद करना है जिससे पाप कटते हैं. आदरे परंतु बच्चों से याद की मेहनत पहुंचती नहीं है, क्योंकि अलबेलेपन है, सवेरे उठते ही नहीं है. अगर उठते तो भी मज़ा नहीं आता है. क्यों? नींद आने लगती है तो फिर सो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं. बाबा कहते, बच्चे ये युद्ध का मैदान है. ಎದ್ದೊಳ್ತಾರೆ, ಎದ್ರು ನಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹೋಪ್ಲೆಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ಮಕ್ಕಳೇ ಇದು ಯುದ್ಧ ಮೈದಾನ, ನೀವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ನಿದ್ದೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೇರ್ಲೆಸ್. लक्ष्य नहीं है ना, जीतना है. निद्रा जीत बनना है, ये डिग्री है. कुछ भी करो, वॉकिंग करो, ऐसे करो. क्या है, आलस्य ऐसा होता है, अलबेलापन ऐसा होता, समय की ವ್ಯಾಲ್ಯೂ नहीं, सो जाते ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬೋರು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಪಾಪ ಕಟ್ಟಾಗೋದೇ ಯೋಗದಿಂದ. ಜಾಸ್ತಿ ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಯೋಗ ಯೋಗ ಅಂದರೆ, ಆದರೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಂತ. ಅಂದರೆ ಕಾರಣ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದಗಡೆ ಆಲಸ್ಯ ಇದೆ. युद्ध का मैदान है तो इसमें होपलेस नहीं होना चाहिए. ಯುದ್ಧದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಂದರೆ ಭರವಸೆ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ, ಹೋಪ್ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. याद के बल से ही माया पर जीत पानी है, इसमें मेहनत चाहिए. ಬಾಬಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೆನಪಿನ ಬಲದಿಂದನೇ ಮಾಯಾ ಜೀತ್ ಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕು. ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ರಾಜ ಹೆಂಗಾಗಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जो यथार्थ रीति याद नहीं करते, चार्ट रखने से घाटे फायदे में पता पड़ जाता है. कहते चार्ट ने तो मेरी अवस्था में कमाल कर दिए. ऐसे विरला कोई चार्ट रखता है. ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಟ್ ಬರ್ದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಲಾಸಲ್ಲಿದ್ದೀನ, ಫಾಯ್ದಾ ನುಕ್ಸಾನಿಯ ಫಾಯ್ದಾ ಯಾವುದರಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ನೆನಪಿನ ಬಲ ಏನಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಷ್ಟಪಡಿ. ಈಗ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ವಿರಳ, ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇಡಲ್ಲ, ಇಡೋರು ವಿರಳ. ಬಟ್ ವಿರಳ ಚಾರ್ಟ್ ಇಡೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಓ ನಾನೀಗ ಚಾರ್ಟ್ ಇಟ್ಟು ಕಮಾಲ್ ನನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ತೋ ये भी बड़ी मेहनत है. ಡೈಲಿ ಚಾರ್ಟ್ ಇಡೋದಂದರೆ ಇಡೀ ಟೈಮ್ ಪ್ರತಿ ಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದೀನ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಇದು ಅವಶ್ಯಕ. वो सेंटर्स में झूठे भी जाकर बैठते हैं, विक्रम करते रहते. बाबा के डायरेक्शन पर अमल न करने से बहुत नुकसान कर देते हैं. बच्चों को पता थोड़ा ही पड़ता है निराकार कहता है या साकार कहता है. बच्चों को बार बार समझाया जाता है, हमेशा समझो शिव बाबा डायरेक्शन देते. ಸಿ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಧ್ಯೆ ಬರಬ್ಬ ಬಾಬಾ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾರ್ದು? ಶಿವ ಬಾಬಾನೇ ಹೇಳೋದು
ಈಗ ಸೆಂಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಈಗ ಸುಳ್ಳು ಮನುಷ್ಯರು ತುಂಬ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವಿಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದಾಗ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ಯಾಕೆ ತಂದೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ನಡೆಯಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ನುಕ್ಸಾನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬವರು. ಈಗಂತೂ ಎಷ್ಟು ಜನ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ನಾವು ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಅಥವಾ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿರಿ, ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ತೀವಿ, ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಕೇಳೋದು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸದಾ ನಾನು ನಿರಾಕಾರ ತಂದೆ ಕೊಡೋದು, ಬ್ರಹ್ಮ ಕೊಡಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಅನುಭವ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ. ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಮುರುಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರೇನು ಬುದ್ಧನ, ಅವರೂ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು, ಬೇರೆ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೋಗಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಹೇಳಿದ್ರು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಶುಭ ಬಂದು. तो तुम्हारी बुद्धि वहाँ लगी रहेंगी. हमेशा जो समझते हैं ना बाबा डायरेक्शन देता, उस डायरेक्शन पर मुझे रहना है, तो क्या होगा, उनका बुद्धि वहाँ रहेगा. माना बाबा के पास सदैव बुद्धि एकाग्र होगा. आजकल सगाई होती है तो चित्र दिखाते हैं, अखबार में भी डालते हैं कि इनके लिए ऐसे ऐसे अच्छे घर की चाहिए. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಫೋಟೋಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಪೇಪರು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕಂತ. ದುನಿಯಾ ಕಾ ಕ್ಯಾ ಹಾಲ್ ಹೋ ಗಯಾ ಹೈ, ಕ್ಯಾ ಹೋನೆ ಕಾ ಹೈ. ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ, ಯಾರಾದರೂ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಥರ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದ್ರಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. तुम बच्चे जानते हो अनेक प्रकार की मतें हैं, तुम ब्राह्मणों की एक मत. ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮತ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ಕ್ಲಾಶಸ್, ನೀನಾ ನಾನಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ಶ್ರೀಮತ, ಯಾರ್ದು ಮತ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ವಿಶ್ವ ಮೇ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನ ಕರ್ನೆ ಕಿ ಮತ, ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋ ಮತ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಸ್ವಯಂನು ಶಾಂತವಾಗಿರ್ಬೇಕನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮತ ತಾನೆ. तुम श्रीमत से विश्व में शांति स्थापन करते हो, तो बच्चों को भी शांति में रहना पड़े. ಶ್ರೀಮತದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನೀವು ಶಾಂತವಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜೋ ಕರೆಗಾ ಸೋ ಪಾಯೇಗಾ, नहीं तो बहुत घाटा है. जन्म जन्मांतर का घाटा है, बच्चों को कहते हैं अपना घाटा और फायदे देखो, चार्ट देखो, हमने किसको दुख तो नहीं दिया है. बाप कहते तुम्हारा ये समय एक एक सेकंड मोस्ट मोस्ट वैल्यूबल है. मोचरा खाकर मानी, टुकड़ा खाना, मानी भी पूरा नहीं, टुकड़ा खाना क्या बड़ी बात है. तुम बहुत धनवान बनना चाहते हो ना. ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ನುಕ್ಸಾನ್ ಆದರೆ ಜನ್ಮಾಂತರದ ನುಕ್ಸಾನ್. ನಾನಂತೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಜೋ ಕರೆಗಾ ಸೋ ಪಾಯೇಗಾ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನುಕ್ಸಾನ್ ತುಂಬ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಚಾರ್ಟ್ ಇಡಿ, ಚಾರ್ಟಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಲಾಭ ನಷ್ಟ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಯಾರಿಗೂ ದುಃಖ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ತಾನೇ. ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮದು ಒಂದೊಂದು ಸೆಕೆಂಡು ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಚೆಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ದುಃಖ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ತಾನೇ, ಯಾಕೆ ಟೈಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್. ನೀವು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ರಿ, ಚಾರ್ಟ್ ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಅಗಲ ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನೋದು ಏನು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸನಾ? ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಧನವಂತರಾಗಬೇಕಲ್ವಾ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. पहले पहले जो पूज्य है उनको ही पुजारी बनना है. इतना धन होगा, सोमनाथ का मंदिर बनाए तब तो पूजा करे. ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ಫಸ್ಟ್ ಪೂಜಾರಿ, ಪೂಜ್ಯರಿದ್ದವ್ರು ಪೂಜಾರಿ ಆಗೋದು. ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸೋಮನಾಥ್ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರ ಕಟ್ತೀರಾ, ಕಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಪೂಜೆ. ये भी हिसाब है. बच्चों को फिर समझाते, चार्ट रखो तो बहुत फायदा होगा. ಇದೂ ಲೆಕ್ಕನೇ ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಟೆಂಪಲ್ಲು. ಮಕ್ಕಳೇ ತಿರ್ಗಾ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಚಾರ್ಟ್ ಇಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ಇದೆ. ನೋಟ್ ಕರ್ನಾ चाहिए, सबको पैगाम देते जाओ, चुप करके नहीं बैठाओ.
ಬಾಬಾ ಸದ್ಗುರು ಎಲ್ಲ ಆರ್ಡರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಡಿ, ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ट्रेन में भी तुम समझा कर लिटरेचर दे दो, बोलो ये करोड़ों की मिल्कियत है. लक्ष्मी नारायण का भारत में जब राज्य था तो विश्व में शांति थी. अब बाप फिर से वो राजधानी स्थापन करने आए हैं. तुम बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो और विश्व में शांति हो. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಾಬಾ, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಇತ್ತು, ಈಗ ತಂದೆ ಪುನಃ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ ವಿಕರ್ಮನೂ ವಿನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿನೂ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಅಚ್ಚಾ मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते. थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया. कितना भी शुक्रिया करो तो कम है. इतना पालना करता है बाबा, नई नई बातें रोज़ सुनाता है जो बुद्धि में निरंतर रहना चाहिए. धारणा के लिए हम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त ब्राह्मण हैं. हमें बहुत बहुत शांत चित्त रहना है. बातचीत बहुत आहिस्ते व रायल्टी से करनी है. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಮಿತ್ತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸದಾ ಶಾಂತ ಚಿತ್ತರಾಗಿ, ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿನೂ ಶಾಂತಿ ಇರಬೇಕು. ಮಾತಾಡುವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ನಿಧಾನವಾಗಿ ರಾಯಲ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತಾರೆ. अलबेलापन छोड़ याद की मेहनत करनी है, कभी भी होपलेस नहीं बनना है. ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟು, ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಹಿಂದೆ ಆಲಸ್ಯ ಕೂತಿದೆ, ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪು ಮಾಡೋ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡಿ. ಎಂದು ಹೋಪ್ಲೆಸ್ ಆಗಬೇಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆಲಸ್ಯಗಳಾಗಬೇಡಿ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಯೋಗ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎದ್ದೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಎದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಎದ್ದೋಗ್ಬಿಡೋದು, ತಿರ್ಗಾ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬುವರು. ಏನಂತೀರಿ? ಅಂದರೆ ಜಿಗರಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಅದು ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು, ಆ ಖುಷಿ, ಆ ನಶೆ, ಮಜಾ ನೈ ಆತಾ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಬಾಬಾ. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಎದ್ದು ಕೂತಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಹೋಪ್ಲೆಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ವರದಾನ, पेपर में घबराने की बजाय फुल स्टॉप देकर फुल पास होने वाले सफलता मूर्त भवा. ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಗಾಬರಿ ಆಗೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ಟು ಫುಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋರೇನೆ सफलता मूर्तिಗಳು. जब भी किसी भी प्रकार का पेपर आता है तो घबराओ नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं आओ, क्वेश्चन मार्क में नहीं आओ, ये क्यों आया, इस सोचने में टाइम मत वेस्ट करो. क्वेश्चन मार्क खत्म, सदा फुल स्टॉप, तब क्लास चेंज होगा, अर्थात पेपर पास करेंगे. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ನಡೀತೋ ಏನು, ಯಾಕೆ, ಹೆಂಗೆ, ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬೇಡ. ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. फुल स्टॉप देने वाला फुल पास होगा, क्योंकि फुल स्टॉप है बिंदी की स्टेज. देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो, बाप का सुनाया हुआ सुनो, बाप ने जो दिया है वो देखो, तो फुल पास हो जाएंगे. और पास होने की निशानी सदा चढ़ती कला का अनुभव करते हुए सफलता का सितारे बन जाएंगे. ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಪಾಸ್. ಪ್ರತಿ ಗಳಿಗೆ ಏನು ನೋಡ್ತೀರಾ, ಏನು ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಡ್ರಾಮಾ ಅನುಸಾರ ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟ್ ನಡೀತಿದೆ, ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟ್ ಚಲ್ ರಾ ಹೈ, ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಇದರಿಂದನೇ ಉನ್ನತಿಯ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಸ್ ಆಗೋವ್ರ ಚಿಹ್ನೆ ಏನೋ, ಪ್ರತಿ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತಿಯ ಅನುಭವ. ಸ್ಲೋಗನ್, ಸೋ ಉನ್ನತಿ ಕರ್ನಿ ಹೈ तो क्वेश्चन, करेक्शन, कोटेशन का त्याग कर
अपना कनेक्शन ठीक रखो। ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಸ್ಲೋಗನ್ನು. ಸ್ವೋನ್ನತಿ ನಿರಂತರ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬೇಡ, ಕೊಟೇಶನ್ ಬೇಡ, ಕರೆಕ್ಷನ್ ಬೇಡ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಡೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಇದು ಹಿಂಗಿರ್ಕೊಡ್ದು, ಹಂಗೆ ಹಾಕೊಡ್ದು, ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ದು, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ದು ತಾನೇ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಡೀರಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಕರೆಕ್ಷನ್, ಕೊಟೇಶನ್ ತ್ಯಾಗ. अव्यक्त इशारे संकल्प शक्ति जमा ಮಾಡೋಕ್ಕೆ अंत समय में अपने सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति ही साधन बनेगा। मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं की अंत सुहानी बनाने के निमित्त बन सकेंगे। उस समय मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति और एक के साथ लाइन क्लियर चाहिए. ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು, ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯ ಜೊತೆ ಲೈನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ತರಹ ಮನಸಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಸುಂದರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಿಮಿತ್ತರಾದರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. बेहद की सेवा के लिए, स्वयं की सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति को जमा करो. ನಿರಾಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಬಾಬೂರ್ ನೆನಪಿಲ್ಲದೆ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಭಯತೆಯೂ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಬರಲ್ಲ, ಮನಸಾ ಶಕ್ತಿಗಳು, ಮನೋಬಲ ಜಮಾ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮನೋಬಲ ಮತ್ತು ನಿರ್ಭಯತೆ ಎರಡೂ ನೀವು ಜಮಾ ಮಾಡಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬೂರು. ಸೇವೆಗೆ ಬೇಕು, ಸ್ವಯಂ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಸೇಫ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಇವೆಲ್ಲ ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಇವತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 5 days ರಾಖಿಗೋಸ್ಕರ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಪತಿ ರಾಜೀವಣ್ಣ ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ, ಆಪ್ರೇಷನ್. ಅವ್ರ ಪ್ರತಿ ಎಲ್ಲರ ಯೋಗದ ಸಹಯೋಗ ಮತ್ತು ಶುಭ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ. सुख हमें है कितना, न इतने तारे अंबर में, न इतने तारे अंबर में, न सागर में जल इतना। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना।